ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೀದರ ಕ್ರಾಂತಿ ಮನ್ನಖೇಳ್ಳಿಯ ಸಿಎಸ್ಸಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಮಿಯತ್ ಉಲ್ಮಾ ಇ ಹಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ನೇಮತ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ನೂರಾರು ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಯುವಕರು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ನೇಮತ್ ಅಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಖೇಳ್ಳಿ ಪಿಎಸ್ದ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸೈಯದ್ ನೇಮತ್ ಅಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. अल्हम्दुलिल्लाह खून अतिया कैंप और आंखों के चेकअप का कैंप हमारा इस साल 26 अगस्त बरोद चारशंबा मुनाफिद हुआ और गुज़िश्ता 8 साल से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं। अल्लाह का करम है। नौजवान इस कैंप में बड़े जौक और शौक से हाजिर होते हैं और अपने खून का अतिया पेश करते हैं। आज 12 रबीउल अव्वल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से नौजवान आपकी अकीदत और मोहब्बत में अपने खून का अतिया पेश कर खराज तहसीन पेश करते हैं और फिर इसी तरह साल भर भी जब कभी ज़रूरत होती है तो इस खून अतिया कैंप के जरिए से ज़रूरतमंदों के खून की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की जाती है। मैं तमाम नौजवानों से जो है उनके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बेहतर बदला अता फरमाए और उन सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮನ್ನೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತ ಈ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳ ಮೈತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತದಾನದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1,000 ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ 1,000 ಭಿಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಗೋಸ್ಕರಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಬದುಕು ಬಾಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಒಂದು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇರಲಿ. ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತಮ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳ ಮೈತ್ರಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೆಂದರೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಭಗವಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿ ಆ ಕೂಡ ಮಾನವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತಶಿಗಳಿಗೂ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಗಳಂತಂದು ಈ ತರ ಭಗವಾನ್ ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಪಾಲಿಬಿಸಿಂದ ಮಂಗಳವನ್ನು ಆಸೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಾನವಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ, ಮಾನವ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಾನವಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ, ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆತಿರುವಂತಹ ಮಾನವಗಳ ಪ್ರಾಂತಶಿಗಳಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ರಕ್ತದಾನ ಅವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಗೋಸ್ಕರಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಆಸೆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಶಾಂತ ನಿಲ್ಬೇಕನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಿನಿಸ್ಕೊತೀನಿ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम। अम्मा बाद, मैं मोहम्मद नईमुद्दीन बद्दल आज मन्नाखेली में 12 रबीउल अव्वल को हर साल की तरह इस साल भी खून का अतिया यानी ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद अमल में आया।
ताखिर इस वजह से हुई कि थोड़ा सा क्या है, इंतज़ामिया की तरफ से सही तरीके से रहनुमाई नहीं होने की बिना पर थोड़ी ताखिर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी जो खून का अतिया देने वाले डोनर्स हैं, ताखिर के बावजूद अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद लोग अतिया दे कर चुके हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह पिछले सालों की तरह ये कामयाब तरीके से हमने नुमाइंदगी की थी, आइंदा भी इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह आइंदा भी ये 12 रब्बीउल अव्वल के मौके पर हमेशा की तरह इसी तरह प्रोग्रामों को अंजाम दिया जाएगा। ये प्रोग्राम सैयद नेमत अली के सरपरस्ती में पिछले 8 सालों से मुसलसल मुतवातिर अंजाम दिया जा रहा है, जो कि एक अनथक मेहनतों के बाद, ये कोशिशों के बाद प्रोग्राम अमल में आता है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कही है, गलतफहमी की वजह से प्राइवेट और गवर्नमेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ी ताखिर हो गई। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्रोग्राम नेमत अली और उनके साथियों की अंतिम कोशिशों की वजह से कामयाबी की तरफ गामजान है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं अल्लाह उनको अजर अजीम दे, और इस मौके पर आने वाले साल तक इंशाअल्लाह और भी क्या है, ज़ायद से ज़ायद लोग इसमें जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। इतनी बात कहते हुए मेरी बात खत्म। सभी को आदाब और सभी को मेरा नमस्ते। आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर, उनकी पैदाइश के दिन के मौके पर यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप और आँखों का फ्री इलाज का आनंद किया जा रहा है। ये पिछले 8 सालों से यहाँ पे हमारे नेमत अली एंड उनका पूरा ग्रुप काफ़ी अच्छी मेहनत करके ईयर बाय ईयर बढ़ाते ही जा रहे हैं। गए साल जो है ना 270 या कुछ हुए थे, और इस बार 300 या 350 भी होने की हमको उम्मीद है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और वाहिद ये ऐसे शख्स है जिनका जन्मदिन क्या नाम पूरे ऑल वर्ल्ड में मनाया जाता है, इसलिए उनको रहमतुल आलमीन कहा जाता है। और उन्होंने भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, आपस में क्या नाम प्यार मोहब्बत से रहने का संदेश दिया। उनके ऊपर उनके ज़माने में क्या नाम जुल्म जाती हुई, लोगों ने उनको क्या नाम पत्थरों से मारा, यहाँ तक कि उनके जूतों में क्या नाम लहू लहान खून से क्या नाम भर गए थे, फिर भी उन्होंने आह तक नहीं की, क्योंकि ये मेरी उम्मत है, ये मेरी कौम है, बल्कि क्या नाम फिक्र करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमान नहीं, हर कौम के, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, हर कौम के लोगों को क्या नाम प्यार मोहब्बत से पेश आते थे और प्यार मोहब्बत से अपना संदेश दिया करते थे। मुझे क्या नाम 2 बात करने का यहाँ पे मौका दिया गया। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज।